अस्सलाम वालेकुम। गल तुहानूं सुनान लगा कोई बंदा बड़ा कोई सोचदा। तीन भाई सन ते दो स्कूले लग पे जान। वो कोई 10 दिन महीना गए तो तीसरे तीन भाई तीसरा भी कोई कायदा लैके टुर गया एक दिन। तो वो आखन लगे बई तू घर रहा कर, अमीर सब्जी सुब्जी लियाती, कोई कम होया कीता ही, त्रै भी घरों टुर जा कर घर का कम किवें चले। गल तो पहरा देना बड़ा औखा। असी दोवे पढ़ जाते तो नौकरी लग जाते तो तनख्वाह लाते तो अद्धी तनख्वाह मैं देंदा अद्धी दे दाए। वो बच्चा ही ना ही वह मुमद हाँ उन्हें लाड नाल उन्होंने त्रीजा थां ही त्रीजा त्रीजा आखन। उन्होंने की गल तो लग गया भाई ठीक है। वो सारा दिन घर का भी सड़क चले, वो जी कोई शै घर लोड़ पवे अपना अम्मी लिया दे। वो उत्तर उत्ते तिन्ने जवान हो गए। जो पढ़ गए तो उन्होंने दोवां की शादी हो गई तो उन्होंने कोई रिश्ता लब्भा तो उन्होंने मुमदहां का भी नाल ही कर छड़िया। उन्होंने वक्खो वक्ख अपनियां पका लईयां तो मुमदहां लगा आखन जी मेरे नाल गल कीती जो मेरा भी कोई सोचो। उन्हें आख्या साडा भी बाल बच्चा तेरा भी हुण असीं तेरा की सोचीए। चुप कर गया भाई हुण गल तो तुहां कीती। उन्हां दी बीवी नालों मुमदहां दी बीवी कोई सियाणी। वो बड़े तड़के तुड़के लाह तनख्वाह लभे उन्होंने महीने की तो वो अपना कोई लून मर्ची चारा अपना कुट्टन कट्टन। मुमदहां दी बीवी आखन लगी भी हुण सोची पिया नहीं कोई बनदा, मैं पेके जानी हाँ। उत्थों कोई लियाई पैसे तो मुमदहां रूलिया खुलिया ही। उन्हें आख्या भी तू जा अज बाजार टोपी लिया, चिट्टा सूट लिया, एक खुंडी लिया। एक गल सारी मुमदहां दी बीवी दी ते एक खुंडी लिया। वो लै आया, टोपी पाई, चिट्टा सूट पाया, हत्थ किताबड़ी फड़ी तो मुमदहां ना लैन लाट बन गया। वो फिर जिधर टोरना ही ना मुमदहां दी बीवी ने टोरना ही। उन्हें कहा तू ना अज उत्थे जाना जिथे तेरे भाई नौकर ने, तो उत्थे जरा कुना डर के नहीं गल करनी संग के ते तेरे लिबास लो वेख के तेनों बड़े अदब नाल बुलाण। मुमदहां टुर पिया जी, जाके उत्थे बह गया। वजीर आया, उन्हें आख्या की गल खैर है जी, मैं कोई नौकरी करना चाहना। बादशाह ने पूछा जी बंदा एक आया आंदा नौकरी करना चाहना। आखन लगा चलो अगे दो नौकर ने इन्हां दो त्रवां का इम्तिहान लैने। जिहड़ा बंदा सही आया ना ही तो वही रखना, मतलब ये उन्होंने अकलवंद हो। वजीर बाहर गया, उन्हें अक दे उत्ते त्रीडा बैठा ही, वो मोठे च फड़न दा ते तिन्नां नूं बहा लिया। वो दिले च आखन भाई अज मुमदहां की बने ये कित्थे आ गया। लो जी वो जेह्ड़े अगे दो नौकर हैं पढ़े लिखे, एक नूं पुछया भाई मेरी मोठे च की है, वो आखन लगा जी लाल, नहीं खोली। दूसरे नूं पुछया, उन्हें आख्या जी सोना, नहीं खोली। आखन लगे हाँ भाई मुमदहां तू दस। नां दस्या हो जी मेरा नाम मुमदहां है। लम्मा साह भर के आंदा है वो त्रीडिया तेरी जान मोठे च आई। मुठ खुल गई, थापड़ा वज गया। आखन गया जी बंदा बड़ा गुणी है। अपने आप नूं आख्या ना वह मुमदहां है। उन्होंने दोवां नूं बुलाया, वो उत्थे नौकरी करते हैं ना भाई जरा तुहाडा लैन देन हिसाब कर लो, साढ़े लो तुसीं फारग। जो मालक छुट्टी दे देंदा फिर उन्होंने छुट्टी मिल गई। उन्होंने दोवां की 1500 रुपया तनख्वाह है। तो बादशाह ने आख्या जी इकल्ले बंदे नूं 3000 रुपया देना। बंदा बड़ा गवेड़ी घर आ गया। वो वक्ती तौर परेशान हो के घर वो लम्मे पै रहे। मुमदहां हुशियार घर दी नूं दसदा बई टुल लग गया ही वाह वाह जे लगा रहा। उन्हें कहा चल तू जाया कर, सवेरे जाए कर, जाके कुर्सी से बह जाए करे। फिर महीना लंघिया, फिर तनख्वाह मिल गई, वो भी शहनशाह हो गया। एक दिन उत्थे बादशाह की लड़की वजीर की भी सारियां अपना चश्मा बने अं उत्थे अपना मूँह छूह धोन जान, सैर करन जान, नाल सज्जे खब्बे भी टुर पैन। वो गईयां तो उन्होंने हार ला के धरिया तो वो बत्तख खा गए। वो मसवाक पिया करता ही मुमदहां के जखीरा बड़ा ही, उन्होंने कोई नहीं पता इत्थे बंदा। वो वेंदा सी, वो झट कुद फिरियां मीर सन। उन्हें आख्या छड्डो जी आपे पिया लब्भेगा। उन्हें मगरों बत्तख नूं वट्टा मारिया जिन्हें खाधा हार, वो लंघी हो गई। उन्हें घर आके गल की आईयां असीं उत्थे चश्मे ते गईयां तो हार गुआच गया। बादशाह आखना एडी टेंशन लैन की लोड़ कोई नहीं, बंदा बड़ा गुणी। उन्होंने पुछया, कहंदा सारियां बतकां लियाओ जी घेर। बतकां लियांदियां, वो लंघांदी ही जो उन्हें कहा जी इनू छुरी फेर दे।
ਚੂਰੀ ਫੇਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਲੋ ਜੀ ਯਕਦਮ 3000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸਾਡਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਵੈਲੀਓ ਵੱਧ ਗਈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਰਮ ਵਾਲੀਏ ਵੀ ਟੁੱਲੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੇ ਵੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਤੇ 8 ਬੰਦੇ ਚੋਰ ਪਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਮਮਦਹਾਂ ਤੇ ਉਧੜੀ ਪੁਧੜੀ ਪਈ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਮਦਹਾਂ ਕੋਈ ਲਾਗ ਵੇਖ। ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ 8 ਦਿਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਟੀ ਕਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 7 ਦਿਨ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨੇਰੇ ਘੁੱਪੜ ਭੁੱਕੀ ਪਾਈ ਭੈੜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਸਾਹ ਪੈ ਲਵੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲਿਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਚੋਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਗਵੇੜ ਲਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਲੁੱਟ ਖਲੁੱਟ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਦੇਣਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 8 ਟੁਰ ਪਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਏ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਲਏ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੀਟੀਆਂ ਪਿਆ ਗਾਲੇ। ਉਹ ਮਮਦਹਾਂ 7 ਲੰਘ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਵੇਲਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਗਿਣਦਾ ਵੀ 7 ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ। ਲੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਸਲਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਖਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਦਣ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਦੇਣ। ਆਖਣਗੇ ਜੇ ਸੂਈ ਸਿਲਾਈ ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਐਰ ਸ਼ੈ ਅਮਣਾ ਮਾਣ ਪਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤਰਲਾ ਤੁਰਲਾ ਕੀਤਾ ਮਮਦਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਟੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਤਰਲੇ ਹੀ ਲੈਣ। ਆਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜੀ 8 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭ ਜੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਪਰਤ ਕੇ ਆਖਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਆਖਾਂਗਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੋ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ 8 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ। ਅਜੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆ 200 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ। ਚੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਤੇ ਲਿਆਵੀਏ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਖਾ ਜੇ ਕਿਲੋ। ਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਈ ਸਿਲਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 200 ਰੁਪਈਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ 100 ਹੋਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ 300 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਮਦਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਨੱਕਾ ਖੋਲ ਛੜਿਆ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਲ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਵੀ ਆਖਾਂਗੇ ਭਾਈ ਹੈ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਅੱਧੀ ਗੁਰਾਤ ਅੱਗੇ ਅੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਡਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗੇ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਮਦਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ। ਆਖਿਆ ਬਥੇਰਾ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਾਂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਮੀਲ ਪਿੰਡਾ ਗਿਆ ਮਗਰ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਜਾ ਫੱਦਿਆ, ਮੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ। ਆਖਾਂਗਾ ਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਾ ਕੋਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਡਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਆਖਾਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 7 ਕੌਮਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਕਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ।